वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, अनमोल साखियां चैनल विच आप जी का स्वागत है। बाबा फरीद जी का हांसी विच रहना। दिल्ली तो आके फरीद जी 20 साल हांसी विच रहे। उन्होंने अपनी माता ते 2 पत्नियां नूं बच्चियां समेत अपने पिंड कोठीवाल मुल्तान तो हांसी बुला लिया। फरीद जी दे 2 निकाह पहला ते तीसरा दिल्ली दे बादशाह दी बेटी हजबरा नाल होया ते एक पाकपटन विच जाके निकाह कराया। अर्थात फरीद जी अपनियां 3 पत्नियां बच्चे अते माता समेत हांसी विच रहे। इस जगह रह के फरीद जी ने इस्लाम का बहुत प्रचार किया। बहुत सारी रब्बी बाणी दे सलोकां दी भी रचना की। बाबा फरीद जी अपने दरबार विच आए श्रद्धालुआं नूं ऊच नीच जात पात ते अमीर गरीब का भेद मिटाउण बारे कहंदे कि सब एक ही खुदा दे बंदे हन, पर हर जीव जंतु विच उसका वासा है। किसी नूं भी कोई भैड़ी गल करके उसका दिल ना दुखाओ। हंकार लालच ते क्रोध का त्याग करना चाहिदा है। नीयत साफ रखनी चाहिदी है। काम वासना दियां भुखियां इंद्रियां ते काबू पा के रखना चाहिदा है। किसी दी पराई इस्त्री जां धी भैन नूं वेखे अपना दिल नहीं डोलन देना चाहिदा। हर एक नूं मां धी भैन दे बराबर ही समझना चाहिदा है। किसी नाल बदला लैण वाली नीति बिल्कुल नहीं अपनाउणी चाहिदी। इस नाल वैर खत्म नहीं हुंदे, सगों वधदे ही जांदे हन। इत्थों तक कि किसी बहुत बुरे आदमी दा भी भला ही करना चाहिदा है। यह जो मानस देही बहुत चंगे कर्मां करके सानू प्राप्त होई है, इस नूं एवें नहीं गवा देना चाहिदा। इस जगत सरां विचों कुछ खट के ही जाना चाहिदा है। भाव इहो जहे कर्म करने चाहिए हन जिस नाल आदमी नूं दोजकां दी मार ना पवे। फरीद जी रोज ही बाणी उचारण करके अपने श्रद्धालुआं नूं दसदे हन कि इस जगत विच आके चंगे काम करने चाहिए हन, जिन्हां दे कीतियां इस शरीर नूं नरकां दी मार नहीं पैंदी। ते उन्हां ने कुछ श्लोक उचारण कीते। दिलों मुहब्बत जिन सेई सचिया, जिन मन होर मुख होर सी कांडे रचिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए रहाओ। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जनेदी माओ आए सफल से। परवतगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुमा पैर मुँह। तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी, सेक फरीदे खैर दीजे बंदगी। भाव जिन्हां नूं दिलों रब नाल प्यार है ओही सच्चे आशिक हन। जिन्हां दे मन विच कुछ होर अते मूहों कुछ होर बोलदे हन, ओह कच्चे आशिक हन ते ओही रब दे दर्शन दियां रंगां विच रहिंदे हन। जिन्हां ने इत्थे आके रब दे नाम नूं विसार छड्डिया है, ओह धरती ते एक पत्थर वांगू भार ही हन। जिन्हां महापुरखां नूं प्रभु ने अपने लड़ लाया है, ओह उस रब दे सच्चे फकीर समझे जाते हैं। उन्हां दी जन्म देने वाली माता भी धन हुंदी है ते उन्हां दा इस संसार विच आउणा भी सफल मन्निया जाता है। हे पालनहार प्रभु, तू बेअंत है, तेरा अंत किसे नहीं पाया। जेकर तेनू किसे ने जान लिया, यह सब कुछ समझ लिया है, तां उन्हां दे पैर चुमदा हां। हे जग दे पालनहार खुदा, मैं तेरी शरण विच आया हां। तू बख्शनहार है। मैनू शेख फरीद नूं अपनी बंदगी दी खैर पा। यह शब्द फरीद जी ने राग आसा विच उचारिया ते यह शब्द राग सूही विच उचार के उपदेश दिंदे हन। बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब तरन दहेला। हथ न लाए कुसंबड़े जल जासी टोला, एक पीने पतली सह केरे बेला। दुधा थनी ना आवई फिर होए ना मेला, कहे फरीद सहेलियो सो अलैसी। हंस चलसी डुमना आहे तन टेरी तीसी। हे खुदा दे प्यारिओ, जदों बेड़ा बन्नण दा वेला सी, नाम सिमरन दा वेला, उस खुदा दी बंदगी करन दा वेला,
ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਬੰਨ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤਾਈਂ ਹੋਇਆ, ਉਛਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਅਖੀਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁੱਧ ਮੁੜ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੌਰੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੱਖਣਾ ਪਾਲੀ ਦੇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਜ ਨਾ ਬੂਝੇ ਕਿੰਜ ਨਾ ਸੂਝੇ, ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਜੀ ਪਾਹੇ। ਸਾਹੀ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਹੰਬੀ ਦੱਜਾ ਆਹੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਜੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਥੋੜੜੇ, ਸੰਮਲ ਬੁੱਕ ਪਰੀ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਨੰਡਰਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਨ ਕਰੀ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਥੋੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ 5 ਵੈਰੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਫਿਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਆਖੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਰਵਿਆ, ਤੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਏ। ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਓ ਪਿੜਹੜੀ, ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣ ਤੇ ਤੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੋੜੀਆ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਹੰਡੇ ਉਨਕ ਤਾਇਂਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਖ ਬੀਜਦਾ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਮੋਹ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਾ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਘੜਿਆਲ, ਇਹੋ ਨਿਦੋਸਾ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸਾ ਕਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ ਪਹਰੀ ਲਾਹੇ ਸਜਾਏ, ਸੋ ਹੇੜਾ ਘੜਿਆਲ ਜੀਓ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਘੜਿਆਲ ਵਾਂਗ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ, ਲਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜੀ ਵੱਥ, ਛੱਪੜ ਢੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਕੜ ਡੂਬੇ ਹੱਥ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਲੱਭੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤਦ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵੀ ਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਹੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ, ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ, ਦੋਜਕ ਸੰਧੀ ਪਾਹੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗੀ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇਹੀ, ਭਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਹਰ ਬੁਰੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰਿਓ ਨਾਉ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕਨੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਫਾਹੀਵਾਲ 50,
ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥੀਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ 50 ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਫਾਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਲਗਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤਨੀ, ਇਆਹੂ ਨਾ ਕੇਹੀ ਟਾਹੀ, ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਢਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅਮੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ। ਆਪ ਪਾਪੀ ਨਾ ਬਣ। ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਿਕ ਟਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਯਾਹੂ ਨਾ ਟਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਣੋ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਤੀ ਰੂਪੀ ਹੀ ਹਨ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੁਖਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਦੁਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਚੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।